افغان یا کوئی اور غیر قانونی غیر ملکی پاکستان چھوڑ دیں، حکومت نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ پاسپورٹ بنوائیں، ویزا لگوائیں یا اپنے ملک جائیں، 1 نومبر تک نہ گئے تو ملک بدر کر دیے جائیں گے۔ کاروبار اور جائیدادیں ضبط کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا 1 سے 5 نومبر تک افغانوں کے لیے ای تذکرہ چلے گا۔ 1 کے بعد کوئی غیر ملکی بغیر پاسپورٹ داخل نہیں ہوگا۔ اس سال 24 خودکش حملوں میں سے 14 میں افغان ملوث نکلے۔ بولے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، بندوق کے زور پر کوئی ایجنڈا مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں طے کیا گیا طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا دائرہ اختیار ہے، کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں۔ پروپیگنڈا، غلط معلومات پر سائبر قوانین کے تحت ایکشن ہوگا، کسی کو مذہب کی من پسند تشریح کرنے کی اجازت نہیں۔ ریاست اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کو یقینی بنائے گی۔ اجلاس میں آرمی چیف، متعلقہ وفاقی وزرائے اعلیٰ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے پاس آگے بڑھنے کا واحد راستہ متحد ہو کر چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ آرمی چیف کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کے آخر میں گفتگو، کہا ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ آرمی چیف نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے متعلق آرمی چیف نے پیغام دیا، آج کا اجلاس ہر اعتبار سے تاریخی تھا۔ اجلاس میں سیکیورٹی اداروں کے سربراہان ایک چھت تلے موجود تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ملک کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران بڑی کلیئرٹی اور غیر مبہم انداز میں بات چیت کی گئی۔ ماشاء اللہ لگے تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، پارلیمان کچھ کرے تو حلف یاد آ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ کے سامنے بھی سر اٹھایا کریں، بولا کریں ہم نہیں مانیں گے یہ بات۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا ماضی میں آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دے کر کیا ججز نے حلف نہیں توڑا؟ آپ کہتے ہیں فرد واحد کا اختیار کم نہ ہو، فوجی عامر ہو یا کوئی اور، فرد واحد کا اختیار تباہی لاتا ہے۔ لوگوں کے فائدے یا نقصان کی بات کریں، چیف جسٹس کا فائدہ چھوڑیں۔ ایکٹ میں اختیار سینئر ججز کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اثر چیف جسٹس اور ان کے 2 سینئر ججز پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک بھی مشاورت سے فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اپنے طور پر ساتھیوں سے مشاورت کر کے فیصلے کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت آئندہ پیر تک ملتوی۔ 3 رکنی کمیٹی بن گئی تو برابری کے تصور پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس اور تمام جج ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے ریمارکس، کہا چیف جسٹس کچھ انتظامی کام ججز کو دے دیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری کی ایکٹ کا لدم قرار دینے کی استدعا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، لگتا ہے تحریک انصاف کو پارلیمان پر اعتماد نہیں تھا۔ کیا دنیا میں کبھی کسی اچھے قانون کو کسی عدالت نے قلعدم قرار دیا؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر تو ایک اچھا قانون ہے، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل بولے بھارتی سپریم کورٹ نے عدلیہ کی آزادی کے خلاف آئینی ترمیم قلعدم قرار دی تھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، اپیلوں کا حق دیتے رہے تو کوئی بھی فیصلہ کبھی حتمی نہیں ہو سکے گا۔ نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے، قانونی ٹیم حفاظتی ضمانت کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، مینار پاکستان پر استقبال اور خطاب ہوگا۔ سابق وزیر داخلہ نے دھمکی دی، ہم سے اور ہمارے قائد کے ساتھ برا کرنے والوں کو بھولے نہیں، وقت آنے پر معاملہ طے کریں گے۔ ہم نے کسی پر مقدمہ نہیں بنایا، کوئی جیل میں ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ 9 مئی کو سازش کے تحت پاکستان کے دفاع پر حملہ کیا گیا۔ اگر یہ لوگ 9 مئی کو کامیاب ہو جاتے تو تباہ کن اثرات ہوتے۔ معاشی طور پر اس وقت ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ نواز شریف کے استقبال کا قائل نہیں، پہلے انہیں عدالتی معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔
शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इस बात से इनकार किया कि मरियम के मातहत काम न करने की बात नहीं की थी। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं रही। शाहिद खाकान मुलाकात के लिए आए। सहाफियों ने सवाल किया, एक तरफ आप नई पार्टी बना रहे हैं और दूसरी तरफ मिलने आ रहे हैं, गिले शिकवे खत्म करने आए हैं? जवाब दिया, नवाज शरीफ से कोई गिला शिकवा नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरा अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने पूछा, अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ्तारी की गई? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। हाई कोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो उसको नहीं छोड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी, आईजी यकीन दहानी कराएं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। वजारत कानून ने समाअत जेल में करने का एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज ने बजरिया खत ट्रायल के मकाम से आगाह करने का कहा था। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन पीटीआई ने अबूरी जमानतें खारिज करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। बहन अलीमा खान, नुज़मा खान और अहलिया बुशरा बीबी शामिल। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, अडियाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन पीटीआई के पास इतनी भी जगह नहीं कि वो अपने पांव सीधे कर सके। बुशरा बीबी की दरखास्त पर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया, चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराजात दूर करते हुए परसों समाअत मुकर्रर करने का कहा है। सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज दर्ज करने का हुक्म। पुलिस को 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज न करने पर बरहमी का इजहार। पीटीआई ने पार्टी जिम्मेदारों और कारकुनान की बाजियाबी के लिए निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने लिखा, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, अवैस यूनुस, अब्दुल करीम खान और अवामी मुस्लिम लीग के सबरा शेख रशीद लापता हैं। गुमशुदगियाँ बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। इन अफराद को रिहा न करने तक आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। मिशन वर्ल्ड कप की तैयारियां। दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 351 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। क्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन ने 50s स्कोर की। हदफ के ताकुब में फखर और इमाम ना उमदा आगाज फराहम किया, लेकिन दोनों बड़ा स्कोर ना कर सके। अब्दुल्ला शफीक भी नाकाम। इफ्तिखार और बाबर आजम की उमदा बैटिंग। बाबर आजम 90 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। इफ्तिखार ने 83 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज को भी अच्छी प्रैक्टिस मिली। शादाब और आगा सलमान जल्दी पवेलियन लौट गए। वर्ल्ड कप जुमेरात से शुरू होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बर्राह रास्त। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलिया और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबरा मुकर्रर। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। कमांड तब्दीली की तकरीब भी इसी रोज होगी। नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लीट कमांडेड पाक नेवल एकेडमी फराइज अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान में तरक्याती अखराजात कम और गैर तरक्याती अखराजात ज्यादा हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। इस माली साल महंगाई 26.5% की बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। आलमी बैंक का टैक्सों में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने, रिटेल, ज़रई और प्रॉपर्टी सेक्टर